So let us discuss integration. So you can look at the question number 1. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಆ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1/sin square x cos square x, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಅಂದರೆ 1 ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ sin square x ಪ್ಲಸ್ cos square x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin square x into cos square x. So divide each term by sin square x cos square x. ಅವಾಗ sin square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು 1 by cos square x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮು cos square ಹೋಗಿ 1 by sin square x into dx. So 1 by cos square x ಅಂದ್ರೆ ಇದು secant square x ಪ್ಲಸ್ 1 by sin square x ಅಂದ್ರೆ cosecant square x into dx. So integral secant square x ಅಂದ್ರೆ tan x, so integral cosecant square x ಅಂದ್ರೆ minus cot x, so plus c ಆಗುತ್ತೆ. So here is the solution. sin square x plus cos square x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ 1 ಇತ್ತಲ್ವಾ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, sin square ಹೋಯ್ತು 1 by cos square ಅಂದ್ರೆ secant square, cos square ಹೋಯ್ತು 1 by sin square ಅಂದ್ರೆ cosecant square, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ secant square tan x, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ cosecant square ಅಂದ್ರೆ cot x ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, sin x into cos x by 1 plus cos 2x dx is equal to ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. sin x into cos x by 2 cos square x, ಈಗ 1 plus cos 2x ಇದಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 2 cos square x. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x and 1 minus cos 2x ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು 2 sin square x ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ 2 cos square x ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ cos x cos square ಹೋಯ್ತು, 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, sin by cos ಉಳಿತು, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ tan x ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ tan x ಅಂದ್ರೆ log secant x plus c, ಸೊ 1/2 log of secant x plus c ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 1 plus 4x plus 6x square plus 4x cube plus x to the power of 4 dx ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 1 ಅಂದ್ರೆ x, 4x ಗೆ x square by 2, ಇಲ್ಲಿ x cube by 3, ಇಲ್ಲಿ x to the power of 4 by 4, ಇಲ್ಲಿ x to the power of 5 by 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 1 plus x to the power of 4 ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಇದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ nc naught x to the power of n, nc1 x to the power of n minus 1 into x square x, ಆ ಥರ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, nc naught x to the power of n, nc1 x to the power of n minus 1, nc into a ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, nc2 x to the power of n minus 2 into a square, so on. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ncn a to the power of n ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ನೋಡಿ, 1 plus x to the power of 4 ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 plus x to the power of 4 ಗೆ 1 plus x to the power of 5 by 5, ಸೊ x to the power of n ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, x to the power of n plus 1 by n plus 1 plus c ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ 1 plus x to the power of 4 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 plus x to the power whole to the power of 5 by 5 plus c. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು x cube plus 3x square plus 3x plus 1 by x plus 1 whole to the power of 5. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು, x plus 1 whole cube ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನೋಡಿ. x plus 1 whole cube ಅಂದ್ರೆ x cube plus 1 cube plus 3x into x plus 1, 3ab into a plus b, that is x cube plus 1 plus
3x square plus 3x. So numerator is nothing but x plus 1 whole cube. x plus 1 whole cube ಆಯಿತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1 by x plus 1 whole square ಉಳಿತಿದೆ. ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. 3 and 5. 5 minus 3 is 2 here. So 1 over 1 plus x square ಇದ್ರೆ integral 1 by x square ಇದ್ರೆ minus 1 by x. Derivative of 1 by x ಇದ್ರೆ minus 1 by x square. So 1 by x plus 1 whole square ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ minus 1 by x plus 1 plus c. Minus 1 by x plus 1 plus c. Next, square root of 1 plus sin x by 4 dx is equal to, ಈಗ 1 ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು sin square x by 4 ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, x by 2 plus cos square x by 2. sin theta ಅಂದ್ರೆ 2 sin theta by 2 cos theta by 2 ಅಂದ್ರೆ x by 4 x by 4 ಆಗುತ್ತೆ. So let me write here 1 plus sin x by 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x by 2 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x by 2 ಬರೀತೀನಿ. sin x ಅಂದರೆ 2 sin x by 2 ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ sin x by 4 ಅಂದರೆ 2 sin x by 8 cos x by 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 2 sin theta cos theta ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ x by 8 ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x by 8 ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ x by 8 ಪ್ಲಸ್ 2 sin x by 8 cos x by 8 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಬೈ 4 ಅಲ್ವಾ ಇದು. sin x 2 sin theta by 2 x by 8 x by 8 ಹಂಗಾರೆ ಇದು 4 ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ. 4 and 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸರಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x by 4 ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ x by 4 ಪ್ಲಸ್ 2 sin x by 8 cos x by 8. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ sin x by 8 ಪ್ಲಸ್ cos x by 8 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. sin x by 8 ಪ್ಲಸ್ cos x by 8 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x by 8 ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ x by 8 ಪ್ಲಸ್ 2 sin x by 8 cos x by 8. sin x 2 sin x by 8 cos x by 8 ಅಂದ್ರೆ sin x by 4 ಇದು 1. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಇದು. sin x by 8 ಪ್ಲಸ್ cos x by 8 ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ sin x ಈಸ್ ಮೈನಸ್ cos x by x, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ cos x by 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 by 8 ಬಂತು. ಆ 8 ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 8 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ cos x by 8 ತಗೊಂಡ್ರೆ sin x by 8 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 by 8, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 8 ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 8 cos x by 8 plus 8 sin x by 8 plus c. So integral dx by 1 plus cos 8x is equal to, ಈಗ 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. 1 plus cos 8x ಇದ್ರೆ this is 2 cos square 8x by 2, that is 4x. 2 cos square 4x ಬರ್ದೆ. 1 by 2 ಇದೆಲ್ಲ ಈ 2 ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1 by cos square 4x ಅಂದ್ರೆ secant square 4x ಆಯ್ತು. secant square thetaಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ secant square x ಇತ್ತಂದ್ರೆ we will write tan x plus c. ಹಾಗಾದ್ರೆ secant square 4x ಗೆ tan 4x by 4 plus c. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್
you have to divide by the coefficient of x. So if you remember this, answer will be 1 by 2 tan 4x by 4 plus c. Next, integral 1 by x minus 5 whole square ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 1 by x square ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 by x plus c ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 by x minus 5 whole square ಇದೆ, minus 1 by x minus 5 plus c. x to the power of x into 1 plus log x dx. You can recall d by dx of x to the power of x is nothing but x to the power of x into 1 plus log x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ d by dx ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x to the power of x is equal to integral of x to the power of x into 1 plus log x. ಹಾಗಾದ್ರೆ x to the power of x plus c is the right choice. x to the power of x ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x to the power of x into 1 plus log x ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಬರಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. Yes, here is the answer, x to the power of x plus c. If f of x is equal to tan inverse of sin 2x by 1 plus cos 2x and g of x is equal to tan inverse of 1 minus x by 1 plus cos 2x ಆದರೆ then integral 0 to pi by 2 of f of x plus g of x dx is equal to, ಇಲ್ಲಿ f of x ಮತ್ತೆ g of x ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. tan inverse of sin 2x by 1 plus cos 2x ಇದೆ, tan inverse of root of 1 minus cos 2x by 1 plus cos 2x ಇದೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ g of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan inverse of root of 1 minus cos 2x ಅಂದ್ರೆ 2 sin square x, ಇದು 2 cos square x, sin square by cos square, tan square tan inverse of tan x ಅಂದ್ರೆ x ಆಯ್ತು. ಸೊ g of x is equal to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, tan inverse of tan x square root over that is equal to x. We got g of x. Similarly ಈ sin 2x by 1 plus cos 2x ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that is also x here. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ sin 2x ನ 2 sin x cos x ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು sin 2x is nothing but 2 sin x cos x ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 1 plus cos 2x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 2 cos square x. ಈಗ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು? cos square ಈ cos ಹೋಯ್ತು, 2 ಹೋಯ್ತು, sin by cos ಅಂದ್ರೆ tan. ಸೊ tan inverse of tan x which is equal to x. g of x ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ x ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ. 1 minus root of 1 minus cos x ಅಂದ್ರೆ 2 sin square x, 1 plus cos 2x ಅಂದ್ರೆ 2 cos square x, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ tan x ಬಂತು, tan inverse of tan x ಅಂದ್ರೆ x. ಅಲ್ಲಿಗೆ g required 0 to pi by 2 of f of x g of x is the required integral I from 0 to pi by 2 of x plus x dx. That is 2x between 0 to pi by 2 of dx, that is 2 constant. x ಅಂದ್ರೆ x square by 2 between 0 to pi by 2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? pi by 2 whole square, that is pi square by 4 minus 0. So answer is pi square by 4. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೂರೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ.
the value of e to the power of 6 log x minus e to the power of 5 log x by e to the power of 4 log x by minus e to the power of 3 log x ಇದೆ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. e to the power of log x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ k log m, that is e to the power of log x to the power of 6, that is nothing but x to the power of 6 because a to the power of log x to base a ಅಂತಿದ್ರೆ x ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ e to the power of log 6 log x ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ x to the power of 6 ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು x to the power of 5, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು x to the power of 4 ಮೈನಸ್ x ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು dx. ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಸೊ CET ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು 2016 ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, x to the power of 5 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, ಆವಾಗ x minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ x ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x minus 1, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟು dx. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು x ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು dx. x ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೆ ನಮಗೆ x ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ c. ಸೊ x ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 is here in option 2. e to the power of 6 log x. So recall k log m is equal to log m to the power of k. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. a to the power of log x to base a is equal to x, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಎರಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ is x cube by 3. x to the power of 6, x to the power of 5 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dx by sin x by 2 minus cos x by 2 whole square is equal to sin x by 2 minus cos x by 2 ಅಂದ್ರೆ sin square x by 2 plus cos square x by 2 minus 2 sin x by 2 cos x by 2 ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ. sin x by 2 ಅಂದ್ರೆ sin square x by 2 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತದ್ದು 2 sin x by 2 cos x by 2 ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮೈನಸ್ sin x. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಗಿವನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ i is equal to dx by 1 minus sin x. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು 1 plus sin x ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 1 plus sin x ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ a plus b into a minus b, a square minus b square ಅಂದ್ರೆ 1 minus sin square x dx ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 plus sin x, 1 minus sin square x ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ cos square x, ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ನ. 1 by cos square x ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ secant square x. sin x by cos square x ಅಂದ್ರೆ sin by cos x tan x, 1 by cos x ಅಂದ್ರೆ secant x into tan x ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ secant square x ಅಂದ್ರೆ tan x, secant x tan x ಗೆ secant x plus c. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ tan x plus secant x plus c, ಆಪ್ಷನ್ 1. ಸೊ i is dx by 1 minus sin x ತಗೊಂಡಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus sin x. ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 plus sin x, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1 minus sin square x, ಇದು cos square x ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 by cos square x ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, sin x by cos square x, ಅಲ್ಲಿಗೆ secant square x into secant square x plus secant x into tan x. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos 2x minus cos 2 theta by cos x minus cos theta ಇದೆ.
ಈಗ ಕಾಸ್ 2x ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1 divided by cos x minus cos theta. Remember cos theta is constant. ಇಲ್ಲಿ -1 2 cos square x minus 2 cos square theta ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, cos 2 theta ಅಂದ್ರೆ 2 cos square theta minus 1. ಹಾಗಾಗಿ -1 plus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ you will get cos square x minus cos square theta by cos x minus cos theta into dx ಇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ cos x ಪ್ಲಸ್ cos theta into cos x minus cos theta divided by cos x minus cos theta. cos x minus cos theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು integral cos x plus cos theta into dx. Now you can remember 2 cos x ಗೆ sin x ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ cos theta ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 1 ಅಂದ್ರೆ x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x ಇಂಟು cos theta ಪ್ಲಸ್ c. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 sin x ಪ್ಲಸ್ x cos theta ಪ್ಲಸ್ c. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ secant x by secant x plus tan x into dx. ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ secant x ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ secant x plus tan x ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ secant x minus tan x, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ secant x ಇತ್ತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ secant x plus tan x ಇತ್ತು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ secant x ಮೈನಸ್ tan x ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು secant x ಮೈನಸ್ tan x ಅಂತ. ಅವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ secant x ಇಂಟು secant x ಮೈನಸ್ tan x ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ ಇದು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ 1 because secant square x is equal to 1 plus tan square x. tan square cancel ಆಯ್ತು. ಅಥವಾ you can recall first year PUC ಇದು secant square minus tan square x is equal to 1. Therefore we get secant x minus tan x. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ secant x by secant x plus tan x is equal to secant x into secant x minus tan x. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ secant x into secant x secant square x, ಇನ್ನೊಂದು secant x into tan x is secant tan x. So I is equal to integral secant square x minus integral secant x into tan x dx. Integral secant square x is tan x minus integral secant x tan x is secant x plus c. So ಅಲ್ಲಿಗೆ tan x minus secant x plus c is in option 2. It is in option 2.
Next, if f of x is equal to integral minus 1 to x of modulus of t dt, then for any x greater than or equal to 0, f of x is equal to option A 1 minus x square, option B ನಲ್ಲಿ 1 by 2 into 1 plus x square, option C ನಲ್ಲಿ 1 plus x square and option D ನಲ್ಲಿ 1 by 2 into 1 minus x square ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ f of x is equal to 1 by 2 into t into modulus of t ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ -1 to ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದೆ 1 by 2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಟಿಗೆ -1, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -1 ಅಂದ್ರೆ +1, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by 2, that is option 2. Zero to pi by 2 sin to the power of 6x plus cos to the power of 6x plus 3 sin square x cos square x dx is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 pi by 2, ಬಿ 5 pi by 2 ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ 5 pi by 6, 3 pi by 2 ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಈಗ ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 6x ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ 3ab ಅಂದ್ರೆ 3 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 1 ಅಂತ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ 1. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 6x is ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್, cos to the power of 6x is cos square x whole cube, 3 sin square x cos square x as it is ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಟು sin square x plus cos square x ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ sin square x plus cos square x is equal to 1. ಈಗೇನಾಯ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ is a plus b whole cube, that is I have sin square x plus cos square x whole cube into dx, that is nothing but sin square x plus cos square x ಅಂದ್ರೆ 1, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to pi by 2 ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಲ್ವಾ, 0 to pi by 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 to pi by 2 dx ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to pi by 2, ಅಲ್ಲಿಗೆ pi by 2 minus 0 which is pi by 2 which is in option 1. So given expression can be written as sin square x plus cos square x whole cube. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ sin square x plus cos square x ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ pi by 2 ಬಂತು. Next, integral 1 minus cos x by cos x into 1 plus cos x dx is equal to f of x plus k tan x by 2 plus c.
ವೇರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 2 ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು. 1 by cos x is secant x, 1 by cos x is secant x, and 2 by 1 plus cos x is 2 constant. 1 plus cos x ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ it is 2 cos square x by 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು 1 by 2 ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದು, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಆ 1 by 2 ಇಟ್ಕೊಂಡು secant square x by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ secant square x by 2, 2 by 1 plus cos x ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 2 ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಮೈನಸ್ 2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 1 by 2 secant square x by 2 is nothing but tan x by 2, because when you differentiate tan x by 2 you will get this. ನೋಡಿ tan x by 2 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, secant square x by 2 into derivative of x by 2 is 1 by 2. ಹಾಗಾಗಿ 1 by 2 secant square x by 2 ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get tan x by 2. ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ f of x ಅಂದ್ರೆ ಇದು, this is f of x. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ log of tan of pi by 4 plus x by 2 ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. and k is equal to k tan x by 2, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ 2 ಇದೆ, k is equal to minus 2. so log of tan of pi by 4 plus x by 2 comma minus 2, option 1. option 1 is the correct choice. Next, f of x is equal to cos x minus cos square x plus cos cube x up to infinity ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಯ್ತಿದು. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಇದು, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಆಯ್ತು, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್, ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ 1 ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು 1 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 1 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 1 plus cos x by 1 plus cos x is 1 minus 1 by 1 plus cos x. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 1 ಅಂದರೆ x. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 1 by 1 plus cos x ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 1 by 2 secant square x by 2. 1 by 2 secant square x by 2 which is nothing but tan x by 2 ಅಂತ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಸೊ x minus tan x by 2 plus c. ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, f of x is a geometric series with a equals cos x, r is equal to modulus of cos x less than 1, s infinity is a by 1 minus r. ಅಲ್ಲಿಗೆ x minus tan x by 2 plus c is in option 4. Next, sin inverse x plus cos inverse x whole to the power of x between 0 to 1. So you can remember from inverse trigonometry, sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. So ಹಾಗಾದ್ರೆ given integral becomes integral pi by 2 to the power of x dx. You know that integral a to the power of x dx is equal to a to the power of x by log a plus c. ಇಲ್ಲಿ 0 to 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. a to the power of x ಅಂದರೆ pi by 2 to the power of x by log pi by 2 between 0 to 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 by log pi by 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. pi by 2 to the power of 1 minus pi by 2 to the power of 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 by log pi by 2, pi by 2 to the power of 1 ಅಂದರೆ pi by 2, pi by 2 to the power of 0 ಅಂದರೆ 1 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 pi by 2 minus 1 ಇಂಟು 1 by log pi by 2 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, pi by 2 minus 1 ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ. log pi by 2 ನ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ log 2 by pi. ಇದು ಬರಿಬೋದಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಸರಿನಾ ಆನ್ಸರು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬೈ ಲಾಗ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 1. ಲಾಗ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇದೆಲ್ಲ, ಈಗ ಲಾಗ್ ಎಂ ಬೈ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. 1 ಬೈ ಲಾಗ್ ಪೈ ಬೈ 2 ನ ಲಾಗ್ 2 ಪೈ ಬೈ ಪೈ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So answer is 3. So we have a different questions. CET 18 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 by 1 plus e to the power of x dx is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. e to the power of minus x ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ e to the power of minus x plus e to the power of minus x into e to the power of x ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರು ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ e to the power of minus x ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ e to the power of minus x e to the power of minus x plus e to the power of minus x plus x, x minus x 0, ಅಲ್ಲಿಗೆ e to the power of 0 which is equal to 1 here. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ d by dx of e to the power of minus x plus 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is minus e to the power of minus x plus 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಾರಿ 0 plus 0. d by dx of e to the power of minus x plus 1 ಅಂದ್ರೆ that is minus e to the power of minus x. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ e to the power of minus x plus 1
plus c. sin to the power of 5x into cos x dx. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. sin x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ cos x. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ sin x. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ cos x ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ sin to the power of 6x by 6 plus c ಆಗಬೇಕು. That is the required answer. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? The problems of the type can be easily solved by avoiding substitution illustrated below. ನೋಡಿ, derivative of sin x. ಇಲ್ಲಿ sin x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ cos x is nothing but d of sin x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅವಾಗ sin x to the power of 6x by 6 plus c. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? t is equal to sin x, dt is equal to cos x dx, I is equal to integral t to the power of 5 into dt, that is t to the power of 6 by 6 plus c. t ಅಂದ್ರೆ sin to the power of 6x by 6 plus c ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಪವರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ n plus 1 n plus n 1 by n plus 1 ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Here is one problem on definite integral 0 to pi by 4 tan cube x by 1 plus cos 2x. tan cube x by 1 plus cos 2x dx. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? tan cube x by 1 plus cos 2x ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. 1 plus cos 2x ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 cos square x ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. tan cube x by 1 plus cos 2x ಇದೆ. tan cube x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 plus cos 2x ಅಂದ್ರೆ 2 cos square x. ಈಗ tan cube x into secant square x ಆಯ್ತು. 1 by 2 ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. tan cube x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. cos square x ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ secant square x ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to pi by 4 1 by 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, tan x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ನಮ್ಗೆ secant square x. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 0 to pi by 4 ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 tan cube x d of tan x ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ tan x ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ tan to the power of 4x by 4 is the answer. tan to the power of 4x by 4 from 0 to pi by 4. ಅಲ್ಲಿಗೆ tan pi by 4 ಹಾಕಿದಾಗ this is 1 by 2 into 4 ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. tan pi by 4 ಅಂದ್ರೆ 1 to the power of 4, tan 0 is 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 by 8 is the answer. That is option 2. Yes, integral sin 2x by sin square x plus 2 cos square x into dx ಇತ್ತು. ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin square x plus 2 cos square x ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ sin square x ಗೆ 2 sin x cos x ಆಯ್ತು. 2 cos square x ಅಂದ್ರೆ 2 into 2 cos x into ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ cos x ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ sin x ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು sin 2x, ಇಲ್ಲಿ
ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. 2 cos x sin x ಅಂದರೆ sin 2x. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin 2x minus 2 sin 2x is equal to minus sin 2x ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ sin 2x. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ i is equal to ನೋಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ sin 2x ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ sin 2x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ sin ಸ್ಕ್ವಯರ್ x ಪ್ಲಸ್ 2 cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ x ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ f dash of x by f of x where such an integral is given by log of the denominator. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡೋಣ, ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. 2 cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಹಿಯರ್. ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ 1 ಆಯಿತು, 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ a cot x minus 1 by cot x plus a dx is equal to a cot x minus 1 by cot x plus a. So you can look at this a cot x minus 1 by cot x plus a ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ a cos x by sin x ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ 1. ಕೆಳಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ a cos x, ಇಲ್ಲಿ a ಇಲ್ಲ, cos x by sin x ಪ್ಲಸ್ a ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತೆಗೆದಾಗ a cos x ಮೈನಸ್ sin x by cos x ಪ್ಲಸ್ a sin x ಆಗುತ್ತೆ. sin x ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತೆಗೆದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ cot x ಅನ್ನ cos x by sin x ಬರೆದಾಗ a cos x minus sin x, cot x plus a becomes cos x plus a sin x ಆಯಿತು. sin x ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ. Derivative of cos x is minus sin x. Hope you are observing. Cos x na derivative minus sin x. A sin x na derivative a cos x. A sin x na derivative a cos x. ಅಲ್ಲಿಗೆ f dash by f ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. Log of the denominator. Log of cos x plus a sin x. Log of cos x plus a sin x is in option 4. Log of modulus of cos x plus a sin x. Integral 1 by x plus root x dx is equal to, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, 1 by x plus root x into dx. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 2 by 2 root x ಇಲ್ಲಿ dx. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್.
ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಒಳಗಡೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 1 ಉಳಿತು. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು dx by 2 root x into root x plus 1 that is equal to 2 integral ಈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ 2 into integral 1 by 2 root x divided by root of x plus 1 ಅಂತ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, d by dx of root x plus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 root x ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 log of root of x plus 1 plus c. 2 into log of root of x plus 1 plus c is the answer. Hope you got it. Take root x common, multiply the numerator and denominator by 2. ಆವಾಗ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ 1 by 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 plus x square ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 1 ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 by 1 plus x square ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ 1 over 1 plus x square is nothing but derivative of tan inverse x. So instead of going by substitution 0 to 1 tan inverse f x power 1 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, d of tan inverse x ಇದೆ. Derivative of tan inverse x is 1 over 1 plus x square. ಹಾಗಾಗಿ 1 over 1 plus x square ಬದಲಿಗೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ tan inverse of x dx ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು tan inverse of x whole square by 2 between 0 to 1. When you put tan inverse of 1 here, it is pi by 4 whole square. ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. pi by 4 whole square tan inverse of 1 ಅಂದ್ರೆ minus 0. tan inverse of 0 is 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ that will be pi square by 4 square is 16. 16 into 2 is 32. pi square by 32 ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. pi square by 32. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 1 tan inverse x into 1 over 1 plus x square, which is nothing but derivative of tan inverse of x ಇಲ್ಲಿ into d by dx of tan inverse of x. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು x to the power of n plus 1 by n plus 1 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ sin ಸ್ಕ್ವಯರ್ x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ sin 2x. ಹಾಗಾಗಿ e to the power of sin square x plus c ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆನ್ಸರು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ CET ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ e to the power of sin square x, derivative of sin square x is 2 sin x into cos x, which is nothing but sin 2x. e to the power of sin square x ಇದ್ದು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. e to the power of sin square x ಗೆ e to the power of sin square x plus c. ಹಾಗೆ e to the power of 3 tan inverse x into 1 by 1 plus x square ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 3 tan inverse x ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 by 3 ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 1 by 3 ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 1 by 3 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ e to the power of 3 tan inverse x plus c. Similarly, integral e to the power of root x into derivative of root x ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ e to the power of root x ಇಲ್ಲಿ root x ಇದಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 by 2 root x ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ root x ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ e to the power of root x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ I can write 2 into e to the power of root x
plus c. Otherwise you have to go by t is equal to root x, dt is equal to 1 by 2 root x, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 dt is equal to 1 by root x. So therefore I is equal to integral e to the power of t into 2 dt, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 e to the power of t plus c, that is 2 into e to the power of root x plus c. ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. Instead of that one you can remember the result. f of x, integral f of x into f dash of x ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ f of x to the power of n plus 1 by n plus 1, ಅಥವಾ f of x ನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. sin x minus cos x, sin x into cos x by root of 1 minus sin to the power of 4x ಇಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ sin x cos x ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ 2 sin x cos x ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ sin 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 by 1 minus sin to the power of 4x ಇದ್ರೆ sin square x whole square x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅದು ಓಕೆ. sin square x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 2 sin x cos x ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 1 by 2 sin x cos x. ಈಗ sin square x ನ t ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ t ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ dt ಆಯ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ 1 by 1 minus t square. So what is integral dt by root of 1 minus t square? That is the question. That is sin inverse of x plus c. That is 1 by 2 integral of dt by root of a square minus x square is the sin inverse of x by a, x by 1 plus c. But x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ sin square x, ಹಂಗಾಗಿ sin square x ಹಾಕಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ತರ 2 sin x cos x 1 by 2 ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. root of 1 minus sin square x whole square, 2 sin x cos x is nothing but derivative of sin square x, ಇಲ್ಲಿ sin square x whole square, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು t ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 by 2 ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ dt sin square x ಅಂದ್ರೆ t by root of 1 minus t square, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 by 2 sin inverse of t by t plus c. t ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 1 by 2 sin inverse of t ಅಂದ್ರೆ I have taken sin square x plus c. ಹಂಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು, 1 by 2 sin inverse of sin square x plus c, which is in option 2. integral f of x dx is equal to gx, integral f of x dx is equal to gx, then integral f of x gx dx is equal to, this is the question. Options 1 by 2 g square x, 1 by 2 f square x, f dash of x into g of x, 1 by 2 g dash of x whole square ಇದೆ. ನಾವು ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ f of x ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಾಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಯು ವಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಈ ತರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೋಗಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬೈ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ dx equals g of x means when you differentiate on both sides
you get g dash of x is equal to f of x. Now we require this integral f of x g of x is equal to integral g of x into g dash of x ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, g of x ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ f of x ನೋಡಿ, f of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು g dash of x ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು g of x ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ f of x g of x ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು f of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ g dash of x ಆಮೇಲೆ g of x ಹಾಗೆ ಬರ್ದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ g of x ಇಂಟು g dash of x ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ g dash of x g of x ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, g of x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 2 ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1/2 g square x 1/2 g square x is the right answer. If k into integral 0 to 1 x into f of 3x dx is equal to 0 to 3 of t into f of t dt, then the value of k is, then the value of k value find out ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಈಗ ನೋಡಿ, t is equal to 3x ಹಾಕೋಣ. t ಇಲ್ಲಿ t is equal to 3x ಹಾಕಿದ್ರೆ in LHS, then ಈಗ dt is equal to dt by dx ಅಂದ್ರೆ 3 into dx ಆಯ್ತು. or dx is equal to 1/3 dt ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. that implies dx is equal to 1/3 dt ಅಂತ ಆಯ್ತು. so dx 1/3 dt ಆದ್ರೆ as ನೋಡಿ x belong to 0 1 closed interval 0 1 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, t belong to 0 to 0 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ t is equal to 3x. when x equals 0 t equals 0, when x equals 3 t equals 3, x equals 1 x equals 1 ಆದ್ರೆ t is equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ k from 0 to 1 k into 0 to 1 x into f of 3x dx ಇದನ್ನ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, 0 to 1 ಇದ್ದಾಗ t 0 to 3 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, x ಅಂದ್ರೆ t by 3, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ t by 3 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ f of t dx ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ dt by 3. ಈಗ ನೋಡೋಣ, t into f of t 3 into 3 9 ಆಯ್ತದೆ. t into t is 3 into 3 is 9. f of t dt 0 to 3 ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1/9 ಅಂತ ಆಯ್ತು. 1/9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 0 to 3 t into f of t dt, ಇಲ್ಲಿ k, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1/9 ಬಂದಿದೆ. I have 1/9. ಸೊ k is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಈ ಕಡೆ 0 to 1 ಇರೋದು x into f of x dx, ಇಲ್ಲಿ k ಇದೆ, k ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ I have 1/9. ಸೊ 1/9 is the answer. ಇಲ್ಲಿ k equals 9 ಆಗಿದೆ. k is equal to 1/9. Option 1. Next,
CET 2016 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನು. The value of e to the power of x into 1 plus x by cos square e to the power of x into x dx is equal to. ಈಗ e to the power of x into x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. d by dx of e to the power of x into x. First function e to the power of x, derivative of x is 1 plus second function x, derivative of e to the power of x ಅಂದ್ರೆ e to the power of x. ಅಲ್ಲಿಗೆ e to the power of x into 1 plus x ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರೋದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ e to the power of x into x. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, t is equal to e to the power of x into x ತಗೊಂಡ್ರೆ dt is equal to e to the power of x into 1 plus x into dx ಆಗುತ್ತೆ. Therefore I becomes integral numerator dt ಆಯಿತು, ಕೆಳಗಡೆ cos square t ಆಯಿತು. That is nothing but integral secant square t dt. ಬಟ್ secant square t ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನು, tan t plus c. ಆದರೆ t ಅಂದರೆ e to the power of x into x. So tan of x into e to the power of x plus c. That is option 2 here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. e to the power of x into 1 plus x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. cos square x e to the power of x ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ secant square x e to the power of x ಆಯಿತು. secant square x e to the power of x, x e to the power of x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ tan, ಹಾಗಾಗಿ tan of x e to the power of x ನೋಡಿ, secant square x e to the power of x, ಇದು e to the power of x into 1 plus x is nothing but derivative of x e to the power of x ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ secant square t dt ಅಂತ ಬರೆದು ಒಂದೇ ಸಲ tan t, t ಅಂದ್ರೆ x e to the power of x ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 0 to pi by 2 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. a square cos square x plus b square sin square x is pi by 2ab, pi by 2ab ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to pi by 2 secant square x dx by a square plus b square tan square x ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos square ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ pi by 2ab. ಅಥವಾ 1 by b 0 to pi by 2 b secant square x dx a square plus b tan x whole square ಹಿಂಗಿದ್ರು ಕೂಡ pi by 2ab. ಸೊ ಬಟ್ time being you can remember this integral 0 to pi by 2 dx by a square cos square x plus b square sin square x. So this is a question which we have solved in NCERT textbook example ಅಲ್ಲಿ. So pi by 2ab ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. So that next ಇದೇ ತರಹ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to pi by 2 dx say 9 cos square x plus 16 sin square x ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ pi divided by 2 into 3 square is 9, b is 4, so answer must be pi by 24 ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡಬಹುದು. 2ab. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, pi by 2ab ಅಲ್ಲ, 3 into 4 12 ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು 24 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ.
2ab 2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 16 and 9. ಸೊ 4 ಇಂಟು 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 4 ಇಂಟು 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹಂಗಾಗಿ 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ a is 2, b is 3. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ pi/12. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 16 cos square x and 9 sin square x. That is why it was pi/24. ನೋಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ pi/12 to pi/4 8 cos 2x by tan x plus cot x whole cube. The integral pi/12 to pi/4 8 cos 2x by tan x plus cot x whole cube into dx is equal to, so tan x plus cot x is equal to 2 cosecant 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, sin x by cos x ಇದು, cot x ಅಂದ್ರೆ cos x by sin x. this we know. tan x plus cot x is equal to ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ LCM ತೆಗೆದಾಗ ಇದು sin square x plus cos square x by sin x into cos x LCM. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 1 ಆಯಿತು, 1 by sin x cos x ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 and ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 sin x cos x ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 by sin 2x ಆಯಿತು. sin 2x ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ that will be 2 cosecant 2x. that is why use tan x plus cot x is equal to 2 cosecant 2x ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ I becomes integral pi/12 to pi/4 8 cos 2x by 2 cosecant 2x whole cube. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 cosecant 2x whole cube ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ pi/12 to pi/4 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಇರೋದು, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 8 8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಮೇಲ್ಗಡೆ cos 2x ಇದೆ, cosecant ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ you will get sin cube 2x into dx. Now it is easy to integrate this. This is nothing but sin cube 2x into cos 2x. sin cube 2x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು? 2 cos 2x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/2 ಬರ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಬರ್ದ್ರೆ sin cube 2x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 2 cos 2x ಆಯ್ತು. ಬರೀ sin 2x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 2 cos 2x ಆಯ್ತು. sin 2x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 2 cos 2x ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/2 I can write sin to the power of 4 2x by 4 plus c. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, pi/12 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, pi/12 to pi/4. so you can note down. we'll continue. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, let me explain again if you want. tan x plus cot x is equal to 2 cosecant 2x. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ sin x by cos x plus cos x by sin x ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. that is equal to LCM ತೆಗೆದಾಗ sin square x plus cos square x by sin x into cos x ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ 1 ಆಗಿತ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2 sin x cos x ಆಯಿತು. 2 sin x cos x ಅಂದ್ರೆ sin 2x ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ that becomes 2 cosecant 2x. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. let us see now. 8 cos 2x by 8 cosecant cube 2x is equal to sin cube 2x by cos 2x ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 2 cosecant 2x ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದಾಗ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 8 8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ cosecant ಕ್ಯೂಬ್ 2x ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು pi/12 to pi/4 sin cube 2x, cosecant ಕ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sin cube 2x ಆಯಿತು. ಯಾವುದು cosecant ಕ್ಯೂಬ್ 2x ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದ್ರೆ cos 2x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ t is equal to sin 2x ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 1/8 sin to the power of 4 2x ಬಿಟ್ವೀನ್ pi/12 to pi/4. ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗ dt is equal to 2 cos 2x dx ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? 2 cos 2x sin 2x ನ dt t ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ dt is equal to 2 cos 2x dx. ಇಲ್ಲಿಗೆ dt by 2 ಅಂದ್ರೆ cos 2x dx. ಓಕೆ,
ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇದು ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿ ಟಿ ಬೈ 2 1/2 ಬರೀತೀನಿ. ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4/4 ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ, 4 into 2 ಅಂದರೆ 1/8 ಆಯಿತು ನೋಡಿ. 1/8 sin to the power of 4 2x between pi by 12 to pi by 4. ಈಗ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಂದರೆ sin to the power of 2 into pi by 12 whole to the power of 4 minus upper limit is 4 pi by 4 2 into pi by 4 ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ sin of 2 into pi by 12 to the power of 4. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ sin pi by 2 ಆಯಿತು, 2 1 2 4 sin pi by 2 ಅಂದರೆ 1 ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 2 pi by 6 ಬಂತು, pi by 6 ಅಂದರೆ 1/2 1/2 to the power of 4 ಅಂದರೆ 1/60. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಪಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ 16 ಮೈನಸ್ 1 15 15 ಬೈ 16 8 128 15 by 128 which is in option 4. So similar question we have solved. Root x plus x root x ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್. 1/√x plus x root x. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್? ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಬಂತಿಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್, ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬಹುದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1/1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ t is equal to root x is equal to t ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, root x is equal to t ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ I will get dt by 1 plus t square. So that is nothing but 2 tan inverse of t plus c. So t ಅಂದ್ರೆ 2 tan inverse of root x plus c. So put t is equal to root x. Solve ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. 0 to 1 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 1. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1, 2ab ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 1 ಕೊಡಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 minus 1/3 which is 7/3. Answer is option
2. So answer is x square plus 1 whole cube by 3 ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ x square plus 1 whole square ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x square plus 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ x square minus 1 by x square into cos of x square plus 1 by x dx is equal to I is equal to integral 1 minus 1 by x square ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ x square ಅವಾಗ 1 ಆಯಿತು minus 1 by x square cos of x by x square ಅಂದ್ರೆ x plus 1 by x ಇಲ್ಲಿ ಈಗ x plus 1 by x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ 1 minus 1 by x square ಅಂತ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ t is equal to x plus 1 by x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ dt is equal to 1 minus 1 by x square into dx ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ I is equal to integral 1 minus 1 by x square into dx is dt. ಅಲ್ಲಿಗೆ you will get cos t dt. cos t dt ಅಂದ್ರೆ sin t plus c, that is sin of x plus 1 by x plus c. ನೋಡಿ it's here. Sin of x plus 1 by x plus c, that is in option 2 here. Here is another question. dx by 4 minus 3 cos square x plus 5 sin square x. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. 0 to pi by 2 dx ಇದೆ, minus 3 cos square x ಇದೆ, plus 5 sin square x ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ cos square x ಅನ್ನ sin square x ಗೆ 5 cos square x ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 4 ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 3 cos square x plus add and subtract ಅಲ್ವಾ, sin square x ಇದೆ, cos square x ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, 4 ಗೆ cos square x plus sin square x ನ ಆ್ಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು 1, 4 into 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ cos square x plus sin square x ಹಾಕೋದು. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ cos square x plus sin square x. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 4 into cos square x plus sin square x minus 3 cos square x plus 5 sin square x. ಈಗ 4 cos square x minus 3 cos square x ಅಂದ್ರೆ 1 cos square x ಇದು. ಆಮೇಲೆ 4 sin square x plus 5 sin square x ಅಂದ್ರೆ 9 sin square x. ಈಗ this is in the form of dx by a square cos square x plus b square sin square x which is equal to pi by 2ab. ಆ ಫಾರಮಿಗೆ ಬಂತು. a ಅಂದ್ರೆ 1, b ಅಂದ್ರೆ 3, ಅಲ್ಲಿಗೆ pi by 2 into 1 into 3 which is pi by 6. ಆಪ್ಷನ್ 4 ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಿಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 4 ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4 into 1 ಅಂದ್ರೆ cos square x plus sin square x ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ 4 cos square x minus 3 cos square x ಅಂದ್ರೆ cos square x ಆಗಿದ್ದು. 4 sin square x ಆಮೇಲೆ plus 5 sin square x is 9 sin square x. So we applied the formula. So dx by e to the power of x plus e to the power of minus x is equal to integral 0 to 1. So options 4 ಇದೆ as usual. So ನೋಡಿ, integral 0 to 1 ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ dx by e to the power of x plus e to the power of minus x ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ 1 by e to the power of x ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 1 by e to the power of x LCM ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ e to the power of x ಇಲ್ಲಿ dx e to the power of x whole square plus 1 by e to the power of x, that is nothing but e to the power of x ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ 1 plus e to the power of x whole square. ಅಲ್ಲಿಗೆ e to the power of x ನ t ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು.
t is equal to e to the power of x ತಗೊಂಡ್ರೆ dt is also e to the power of x dx, that is numerator e to the power of x dx ಇದೆ. I is equal to integral dt by 1 plus t square, which is nothing but tan inverse of t. So tan inverse of t andre e to the power of x between 0 to 1. When you give x equals 1, this is tan inverse of e. When you give it is 0, e to the power of 0 is 1, tan inverse of 1. ಹಂಗಾಗಿ tan inverse of e minus pi by 4. Tan inverse of e minus pi by 4.